नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आम समस्त मनरे प्रत्येक दिन किछि न किछि प्रश्न निश्चय आसुथाए एवं प्रश्न बेसी करी भक्ति करुथुवा लोक माने निज मन को एही प्रश्न पचारि थांती जे आमे समस्ते आमिष भक्षण करुचे, आमिष भक्षण करी पूजा कले आम पूजा को ईश्वर स्वीकृति देउचंती कि नाही। एमितिरे एही संसार छोटिया कीट ठारू आरंभ करी मनीष पर्यंत ए सबु भगवान ही रचना करिसेंती। किंतु एही संसार रे मनीष माने खाइबा पई बहुत जिंस अछि, किंतु ताप सकाशे भी मनीष माने आमिष भक्षण करंती। से परिस्थिति रे हो किंबा अति प्रिय खाद्य भाव रे हो जहाँ भी आमिष भक्षण करुअछे। तेबे आमे जो पूजा करुचे एही पूजा को ईश्वर स्वीकृति देउचंती कि नाही, या उपरे आपण मानक मनरे प्रश्न तो निश्चय आसुथिबो। दर्शक बंधु जणे आमिष छाड़ी देथिबो, सी भाबुथिबो जे मु पुण्य काम करूची, भगवानकर पूजा करूची, भक्ति करूची, मु सबुठारु भलो, मो पूजा को ईश्वर स्वीकृति देउचंती। ताकू देखि अन्य एक व्यक्ति विशेष जे कि भक्ति करुथिबो से कहूथिबो जे मु तो आमिष भक्षण करूची, मो पूजा को ईश्वर स्वीकृति देउ नथिबे। दर्शक बंधु आजिर विषय वस्तु रे आमे माने जानिबा जे भगवान श्रीकृष्ण एही कथा कहिचंती जे आमिष भक्षण करुथुवा व्यक्तिटी रो पूजा को ईश्वर स्वीकृति दियंती कि न दियंती से संपर्क रे आजिर वीडियो रे आलोचना करिबा। अति विस्तृत भाव में संक्षेप रे आज आपण मानकु जणाइबी। तेणु मोर मो दर्शक मानकु अनुरोध करछि जे वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ आसुचंती सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय श्री कृष्ण निहाती लेखंतु। एवं दर्शक बंधु थरुटे मो चैनल को जाई विजिट करंतु। मो चैनल रे एमिति बहुत सारा वीडियो अपलोड होईची जहा कि आपण मानकर काम रे निश्चय आसीबो। तेबे चलंतु आजिर विषय वस्तुटी आरंभ करिबा। प्रथमे आमे शाकाहारी भोजन करुथिबा लोकमानक विषय रे आलोचना करिबा। सेमानक पूजा को ईश्वर स्वीकृति दियंती कि न दियंती। तापर आमे मांसाहारी विषय रे आलोचना करिबा। शाकाहारी जे कि सबुज पनीपरिबा खांती, पनीर जहा कि क्षीर जातीय जिंस खांती, एमिति जिंस खांती, बिना प्याज रसुण भी खाद्य खांती, हरिनाम जप करथांती, मुंडरे तिलक लगैथांती, कंठरे तुलसी माळ धारण करिथांती। एमिति आपण मानकु बहुत लोक मिलिबे एवं विशेष करी देखिबाकू गले आपण मानको भितरे एमिति भी बहुत लोक थिबे जे कि तुलसी माळ धारण करथिबे। एवं आपण माने जानिथिबे गुजराती एवं मारवाड़ी लोक माने जे एही वीडियो जो माने भी देखुचंती आपण माने भी निश्चय जानिथिबे ए माने जम्मा भी आमिष भक्षण करंती नाही एवं पियाज रसुण तो जम्मा भी नुह। तेबे कौन एमानकर पूजा ईश्वर स्वीकार करंती? कौन आमे माने आमिष खाउचे आम पूजा को ईश्वर स्वीकृति देउनंती? दर्शक बंधु एमितिरे भगवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती जे सकल देह नारायण मु सर्वत्र विद्यमान, अर्थात प्रभु श्रीकृष्ण सबुठे विद्यमान, सबु प्राणी को शरीर रे विद्यमान। जेतेबेले आमे गोटे प्राणी को मारिकिरी खाउचे अर्थात सेही देह रे नारायणकर वास अछि, आमे सेही जीव को खाउचे जेहु जीव को प्रभु एही संसार को आनिचंती। एमिति बहुत सारा दुनिया रे बहुत पाप अन्याय अधर्म होउची। एबे शाकाहारी माने शाकाहारी भोजन करुथिबे, भगवत गीता पाठ पढुथिबे, गीता पाठ करुथिबे, हरिनाम जप करुथिबे, कंठरे तुलसी माळ जप करुथिबे। मु समस्त कथा कहूनी आज्ञा, एही कथा भल भाबरे बुझंतु। शाकाहारी भोजन करी मध्य जदि आपणक मन भितरे परनिंदा, परचर्चा एवं कूट कल्पना, पातर अंतर, राग, ऋषा, देश एही मनोवृत्ति थिबो ताठरु बड़ पाप ए दुनिया रे किछि नाही आज्ञा। आपण गोटे जीव को जाई हत्या करी तार खाद्य खाई देले आपण पापी भाबुचंती, ताठरु बहुत बड़ पाप एही मन जेउ मनरे कि स्वयं नारायण विराजमान करिसंती। आमे भाबुचे जे आमे अन्यर निंदा करिबा, परनिंदा परचर्चा कले ईश्वर जानिबेनी, किंतु ईश्वर तो सब जानुचंती। आम मनटाकू सफा करिबा पई पड़िबो। शाकाहारी भोजन करंतु, मांसाहारी भोजन करंतु, मन सफा रखंतु आज्ञा। एही वीडियो जेते जण देखुचंती समस्त को कहिबी मन सफा रखंतु। जेते बेले भी अन्य विषय रे कथा होचंती, जहाँ भी मन को खराब चिंता आसुची तत्क्षणात ईश्वरंकर ना नियंतु। गोटे थर रे आपण माने बदलिबेनी आज्ञा, धीरे धीरे बदलिबे। गोटे थर रे आज पर्यंत कोनोसी भी काम हेनी,
ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳି ଯିବା। ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବା ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭିଡିଓଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ। ଏବେ ମାଂସାହାରୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ମାଂସାହାରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏହି ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମାଂସାହାରୀ ଭୋଜନ କରୁଛେ, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ ଜୀବ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ଅଟେ, ଆମେମାନେ ଖାଉଛେ। ଏମିତି ବି କିଛି ସଦସ୍ୟ, କିଛି ମହିଳା, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମିଷରେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ, ଯଦି ସେ ଭିଟାମିନ୍ ସେ ନ ଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଲୋକ କରିବ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଯିଏକି ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ, କ୍ଷୀର ପିଇବେ, ଯାହା ବି ବହୁତ ସାରା ସଜେସନ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆମେମାନେ ପିଡ଼ିଆ ଦିଆ ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଏମିତିରେ ଆମ ଦେହକୁ କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ଆସିବ? ତ ଏମିତିରେ କିଛି ସଜେସନ ମିଳେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିସାର ମିଳିବ, କ୍ୟାଲସିୟମ ବଢିବ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି। କିଛି ଲୋକ ପରିବାରର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହିସାବରେ, ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟ ଏମିତି ବହୁତ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନହିଁ ଜହିଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଯଦି ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରିବ, ସେ କିପରି ରହିବ ଆଜ୍ଞା? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାପ ଯିଏକି ମାଂସ କାଟୁଛି, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯିଏ ତାକୁ ଦେଖୁଛି କାଟିବାରେ, ତୃତୀୟରେ ଯିଏ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଚତୁର୍ଥରେ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହି 4 ଜଣ ପାପୀ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଆମେ ଆମିଷ ଖାଇଦେଲେ ପାପୀ ହେଇଯିବା? ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗକୁ ଯିବା, ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି କରିବା, ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରି 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 ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ଯଦି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପନିପରିବା, ପାଚିଲା ଫଳ ଖାଇବେ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବେ, କ୍ଷୀର ପିଇବେ, ତାହେଲେ ଯେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି ନିଜ ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣ ମତେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଜଣଙ୍କର ସକ୍ଷମ ନଥିବ ପାଚିଲା ଫଳ, କ୍ଷୀର, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବାରେ। ଏଯାକ ତ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଟେ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଜିନିଷ କିପରି ଆଣିବ? ସେ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ ତ ଆଣିବ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଯଦି ଆମିଷ, ଏମିତିରେ ଆମିଷ ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି, ଆମିଷ ଟିକେ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ କେମିତି? ପାଚିଲା ଫଳ ଆସିବ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ନଥାଏ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମଣିଷମାନେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ପାଚିଲା ଫଳ, ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ଆସେ କି ଆମିଷ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ସଫା କି ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି କି ନ ଦିଅନ୍ତି? ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମନକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ନା, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜବାବ ଦେବେ। ୟାର ମାନ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ଥରୁଟିଏ ପାଟି ଫିଟେଇବେ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ ହେଲେ ଜମା ବି ସହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଥରୁଟିଏ ପାଟି ଫିଟାନ୍ତୁ, ବାକି ଈଶ୍ୱର ଦେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାଟା ସରିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ସଫା, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କିଛି ଜଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ଜୀବଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେହି ଗାଈକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଣି ପକାଇବ। ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଚାରା ହିଁ ନଥିବ, କାରଣ ମାରିବା ତ ପାପ ଅଟେ। ସେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଅଛି, ପ୍ରତିକୂଳ ନାହିଁ, ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି କରି ପୂଜାପାଠ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକର ପୂଜାକୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମନକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ମନକୁ ଗଙ୍ଗା କରନ୍ତୁ, ବାକି ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିକି ଈଶ୍ୱର ଆମ ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନଥିବେ, ସେମାନେ ଥରେ ନିଜ ମନକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ, ବାକି ଈଶ୍ୱର ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପଜିଟିଭ ଆନ୍ସର ହଉ, ନେଗେଟିଭ ଆନ୍ସର ହଉ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ
ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ, ବାସ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏମିତି ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଥରୁଟିଏ ଆପଣମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିପାରିବ।